Good morning, everyone. So today we are going to discuss the network theorem. In that superposition theorem statement problems. So తెలుగులో డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ కి రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్. అందులో యూనిట్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ థియరమ్స్. సో నెట్వర్క్ థియరమ్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ థియరమ్స్ ఉన్నాయి. థెవెనిన్స్ థియరం, నార్టన్స్ థియరం, సూపర్పొజిషన్ థియరం. సో బట్ టుడే ఈ రోజు మాత్రం మనం ఓన్లీ సూపర్పొజిషన్ థియరం స్టేట్మెంట్ అండ్ we will solve few different problems with voltage sources and current source. Now let us go to the statement of superposition theorem. So statement, see the statement of superposition theorem. So according to the superposition theorem, it is applicable for linear and bilateral network and where the sources are two or more. So when multiple sources are available, we are going to apply the superposition theorem. And what we are going to find? We are going to find out the response across any element. Response across any element. అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఎలిమెంట్లో మనము రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి, మనకి వోల్టేజ్ రెస్పాన్స్ కానీ కరెంట్ రెస్పాన్స్. ఇన్ దట్ సర్క్యూట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సెస్ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సోర్స్ కన్సిడర్డ్ సెపరేట్లీ. Okay, so this is the statement of superposition theorem. We will discuss in detail with example problem. So first of all, what is linear and bilateral network? So linear network ante enti? So linear network ante manaki network lo linear elements like resistance and inductors unte linear network antamo. So why these elements are known as linear network? These elements are known as linear devices. సో ఈ డివైసెస్ యూస్ చేసినప్పుడు ఆ డివైసెస్ పారామీటర్స్ అనేది ఎప్పుడూ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. అది వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా, ఆ వాల్యూ magnitude of that voltage parameters are fixed. Okay, and if their parameters are not changing with the application of reverse voltage, then those elements are said to be bilateral elements. Okay, so linear bilateral elements ki examples resistor, inductor and capacitor. Okay, so ee elements use చేసినప్పుడు ఆ circuits ni linear bilateral networks అంటాము. Okay, now we will discuss this statement with one example problem. Now let us take this problem. So using superposition theorem, మనము ఒక బ్రాంచ్ లో కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. లెట్ us take current through 3 ohm resistor. Find out this current through 3 ohm resistor using superposition theorem. సో మనం superposition theorem యూజ్ చేసేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో superposition theorem ఏంటి? ఈ ఏని, ఇది లీనియర్ ఎలిమెంటే కదా, రెసిస్టెన్స్ అనేది లీనియర్ ఎలిమెంట్. సో మన సర్క్యూట్ లో లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఉంది అండ్ మోర్ దాన్ వన్ సోర్స్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ V1 ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి అనదర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ V2 ఉంది. సో వేర్ దిస్ V1 విత్ 20 వోల్ట్, V2 అనేది 40 వోల్ట్ ఉంది. సో విత్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ సోర్సెస్, ఈ 20 వోల్ట్ సోర్స్, ఈ 40 వోల్ట్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే కరెంట్ అనేది ఐటీ టోటల్ కరెంట్ అని మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు, దిస్ కరెంట్ ఈజ్ ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్ when these sources are operated independently. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ టైం ఏం చేయాలి మనం, స్టెప్ 1 జస్ట్ అప్లై ద ఫస్ట్ సోర్స్. మనకి 20 వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది కదా, సో ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని అప్లై చేయండి. ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఏంటి, డీయాక్టివేట్ చేయాలి. హౌ టు డీయాక్టివేట్ వోల్టేజ్ సోర్స్? సో వోల్టేజ్ సోర్స్ ని మనము డీయాక్టివేట్ అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ ని జీరో చేయాలి. So when does voltage becomes zero? Under short circuit condition. So short circuit లో voltage zero అవుతుంది. So that's why ఇక్కడ మనము ఆ 40 voltage place ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాము టు మేక్ voltage zero. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఈ స్టెప్ 1 కేసులో మనము ఓన్లీ 20 voltage మాత్రమే అప్లై చేస్తున్నాం. సో 20 voltage అప్లై చేసినప్పుడు how much current is flowing through this
particular branch. So I am going to represent this with I1 తో రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది కరెంట్ త్రూ ఓన్లీ 3 ohm రెసిస్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ కరెంట్ త్రూ ఓన్లీ 3 ohm రెసిస్టర్ విత్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ 20 వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎఫెక్ట్ వలన వచ్చే కరెంట్ ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో నౌ కరెంట్ I1 in this network, I1 equals to, otherwise we will take another circuit. So this circuit I am going to redraw. So this is the first one, because in step 1 ఏం చేస్తున్నాం మనము step 1 లో apply V1 అంటే ఏంటి, ఒకటే సోర్స్ అప్లై చేసేసి దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల వచ్చే కరెంట్ I1 ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్ now we are finding I1 current. Okay, so use any method, that may be mesh analysis or nodal analysis or any current division rule or voltage division rule. Now let us take, here I am taking current through I1. So if you know మనకి ఇక్కడ టోటల్ కరెంట్ డెలివర్డ్ బై దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ మనకు అది తెలిస్తే యూజింగ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఇట్ విల్ బి సింపుల్. ఓకే, సో మనకి కరెంట్ డివిజన్ రూల్ యూస్ చేస్తే I1 అనేది కరెంట్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టర్. సో కరెంట్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ కరెంట్. సో టోటల్ కరెంట్ delivered by this 20 voltage source is represented as I1. I total current into opposite resistance divided by, అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి 3 ohm రెసిస్టెన్స్ కి ఆపోజిట్ ఏది ఉంది, 6 ఉంది. ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్స్ 3 plus 6. ఓకే, సో యూజింగ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్, బట్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కరెంట్. సో మనకి టోటల్ కరెంట్ తెలియదు. సో వేర్ ద టోటల్ కరెంట్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో మనకి సప్లై వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ 20 volts ఇచ్చాడు. సో మనము ఇక్కడ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ సర్క్యూట్, ఈ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ అండ్ 6 ohm resistors are connected in parallel, and that parallel combination అనేది మనకి 5 ohm resistance కి సిరీస్ లో ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ 6 3 అనేది ప్యారలల్ లో ఉంటే ఏంటి, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టర్. when R1 R2 ప్యారలల్ లో ఉంటే ఈక్వలెంట్ రెసిస్టర్ R1 into R2 by R1 plus R2. సో ఇక్కడ మనకి 6 3 అనేవి ప్యారలల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి 6 into 3 by 6 plus 3, R1 into R2 by R1 plus R2. ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఈ ప్యారలల్ కాంబినేషన్కి మనకి 5 ohm అనేది సిరీస్లో ఉంది. సో సిరీస్లో ఉంటే additive R1 plus R2 like. సో హియర్, సో డోంట్ టేక్ దిస్ R, ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావ్, మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక 5 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా. సో రైట్ 5 ohm రెసిస్టర్. సో మనకి R ఈక్వలెంట్ తెలిస్తే we can determine total current, then after I1 current. So 18 divided by 9 plus 5. So 9 2s. సో మనకి ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది, 7 ohm రెసిస్టర్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది కదా. దెన్ నెక్స్ట్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, నేను ఈ కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్. సో దిస్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V divided by R equivalent కదమ్మా. సో 20 divided by R equivalent ఎంత మనకి 7. సో 20 by 7 is the total current. బట్ మనకి ఓన్లీ కరెంట్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టర్ అంటే I1 మాత్రమే కావాలి. వాట్ ఈస్ I1? సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ఈక్వేషన్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ బేస్ చేసుకుంటే I1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ కరెంట్. సో మనకి టోటల్ కరెంట్ ఎంత వచ్చింది, 20 by 7 into
6 by 3 plus 6. Okay, so 120 divided by, so 9, 7 into 9. So simplify this one, we'll get 120 divided by, so what, how much you will get? 9, 45, 54, 63. So this is 63. So find out this value first, I1. Okay, so this is the resultant current. If you calculate that, I1 value will get 1.120. It is I1 equals to 1.904 ampere. Okay, సో ఇది మనకి ఓన్లీ 20 వోల్ట్ మాత్రమే సప్లై చేసినప్పుడు వచ్చిన కరెంట్. సో రిమెంబర్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ 1.904 ఆంపియర్. నౌ మనకి సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి? సెకండ్ స్టెప్లో సెకండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ని అప్లై చేయాలి. నౌ టేక్ డౌన్ దట్ సర్క్యూట్. నౌ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. స్టెప్ 2. ఇంకా స్టెప్ 2లో ఏం చేస్తున్నాము? Step 2, apply 40 voltage source and deactivate 20 voltage source. Deactivate ఎలా చేయాలి? voltage source ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసి. ఓకే, సో అందుకే మనకి ఇక్కడ చూసారా 20 voltage source ని షార్ట్ చేసేసాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి? ఓన్లీ 40 voltage source తోని మనకి కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది? త్రూ 3 ohm resistor. దట్ we are going to find here. Okay, now current. So let us take circuit diagram. నేను మళ్ళీ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ షార్ట్ చేశాను, 20 ohm ని షార్ట్ చేశాను. ఇక్కడ 40 voltage source ఉంది. now current, ఇందులో కరెంట్ I2 అని రాస్తున్నాను. Now again I am using same principle, current division rule యూజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి కరెంట్, టోటల్ కరెంట్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? 40 వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి కదా. సో ఇది టోటల్ కరెంట్ అనుకోండి. సో టోటల్ కరెంట్ ఇది అయినప్పుడు కరెంట్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, కరెంట్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్ అనేది I2 అని అనుకున్నాము. కరెంట్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ అనేది I2 అనుకున్నాము. సో కరెంట్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్. 3కి ఆపోజిట్ ఏది ఉంది? 6 ohm రెసిస్టెన్స్ కదా. ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్, 6 plus 3. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్. అగైన్ ద టోటల్ కరెంట్ I is equals to total voltage by equivalent resistor, where the total voltage now here it is 40 and the equivalent resistor. సో మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్, no. సో ప్రీవియస్ కేస్లో ఇక్కడ సారీ ఇట్ ఈస్ 5, ఇక్కడ 5 ohm రెసిస్టర్, 5 ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ 5. సో ఇప్పుడు ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇప్పుడు 5, 3 అనేది ప్యారలల్ అయిపోతాయి. సో 5 and 3 are in parallel and comes in series with 6. means 5 into 3 by 5 plus 3, series అంటే మళ్ళీ plus 6. So determine this current I value. So you will get 40 divided by 15 plus 6 into 8 into 8. So simplify this one. So you will get total current 48 15 plus 48. So this we will get 5.079 amperes. Okay,
సో మనకి ఇది టోటల్ కరెంట్ మాత్రమే, బట్ మనకు కావాల్సింది కరెంట్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టర్ అనేది I2తో రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ఇక్కడ మనకి కరెంట్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ అనేది I2తో రిప్రజెంట్ చేసాం కదా. ఆ I2 కరెంట్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ కరెంట్ మనకి ఎంత వచ్చింది, 5.079 ఇంటూ, సో ఇదే రాస్తున్నాను నేను, 5 డివైడెడ్ బై 5 ప్లస్ 3. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో I2 into 5 divided by 8. So you will get 3.174 ampere. Okay. So 3.174 ampere. సో మనకి I1 ఎలా వచ్చింది, మనకి ప్రీవియస్ సర్క్యూట్లో విత్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ 20 వోల్టేజ్ సోర్స్తో మనకు వచ్చిన కరెంట్ అనేది, లెట్ మీ రైట్ హియర్. సో మనకి I1 కరెంట్ ఎంత వచ్చింది, 1.904 ఆంపియర్. అంటే ఏంటి, ఈ కరెంట్ అనేది విత్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ 20 వోల్టేజ్ సోర్స్. అదే ఈ కరెంట్ అనేది మనకి విత్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ 40 వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకే. సో ఈ 2 సోర్సెస్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే కరెంట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కరెంట్. ఇక్కడ మనకి ఈ టోటల్ కరెంట్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ 2 సోర్సెస్ 20 వోల్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 40 వోల్ట్ వచ్చే ఎఫెక్ట్ కరెంట్ అనేది 20 వోల్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే కరెంట్ ప్లస్ 40 వోల్ట్ వచ్చేటప్పుడు అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే కరెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే. అంటే ఎంత యాక్చువల్గా, సో 3.17 ప్లస్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 5. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 5 ఆంపియర్. Okay. Now we will check this answer 5.5.0. Let me write this here, the final answer. I1 plus I2. Resultant current 5.078 ampere. Okay. So ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చే కరెంట్ అనేది 5.078 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. సో ఇది ఎలా వెరిఫై చేయాలి మనం? ఓకే. సో మనం వెరిఫై చేయాలి అంటే మనం 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎట్ ఎ టైం అప్లై చేసేసి మెష్ అనాలిసిస్ కానీ నోడల్ అనాలిసిస్ కానీ అప్లై చేసేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ కరెంట్ అనేది ఈ కరెంట్ 5.07 ఆంపియర్ కరెంట్కి ఈక్వల్ అయితే దెన్ మనము ఈ వెరిఫై చేసినట్టు ఉంటుంది. ఓకే. నౌ లెట్ us వెరిఫై దిస్ సూపర్పొజిషన్ థియరం విత్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ 2 సోర్సెస్, 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ అప్లై చేసేసి చెక్ చేద్దాం మనకి కరెంట్ 5.07 వస్తుందా లేదా అనేది. ఓకే. ఇప్పుడు 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి కరెంట్ ఎంత ఉందో చెక్ చేద్దాం. సో వీఆర్ అప్లయింగ్ 20 వోల్టేజ్ సోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను యాజ్ వెల్ యాజ్ 40 వోల్టేజ్ సోర్స్. సో ఈ 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనం లెట్ us టేక్ I టోటల్ కరెంట్ అనేది IT అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. నా ఈ IT క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మీరు ఏదైనా మెథడ్ యూస్ చేసి మెష్ అనాలిసిస్, నోడల్ అనాలిసిస్, ఎనీ మెథడ్. ఓకే. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ simplest method to determine current through branch, that is nodal analysis. ఇక్కడ మనము ఒక అన్నోన్ నోడ్ వోల్టేజ్ VN రిప్రజెంట్ చేయండి. ఓకే. సో మనం నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆల్జీబ్రిక్ అంటే మనం ఇండైరెక్ట్గా మనము KCL అప్లై చేయాలి. ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎట్ నోడ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఏంటి, కరెంట్ త్రూ 5 ohm ప్లస్ కరెంట్ త్రూ 3 ohm ప్లస్ కరెంట్ త్రూ 6 ohm ఈక్వల్స్ టు 0 చేస్తున్నాం. ఓకే. సో దట్స్ వై మనం ఈ కరెంట్స్ అనేది లివింగ్ లోడ్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ కరెంట్ త్రూ 5 ohm రెసిస్టెన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాను కాబట్టి కరెంట్ త్రూ దిస్ 5 ohm is potential difference divided by 5. So potential VA minus 20
divided by 5 is the current through 5 ohm branch. దెన్ ఈ ఇందులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అనేది ఐటీ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. సో ఐటీ బదులు మనము ఐటీ అనేది విఏ మైనస్ 0 ఇది 0 ఎందుకు, ఇది రెఫరెన్స్ కదా, సో ఇది 0 పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కదా. సో దట్స్ వై 3 ohmsలో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అనేది విఏ మైనస్ 0/3. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ అనదర్ బ్రాంచ్, ఇది మనకి 6 ohm బ్రాంచ్ కూడా ఉంది కదా. సో ఇందులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత, VA minus 40/6. నో ఐఎమ్ ఆల్సో యాడింగ్, ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాను, అన్ని లివింగ్ కరెంట్, నోడ్ దగ్గర మనకి కరెంట్స్ అనేది లివింగ్గా రిప్రజెంట్ చేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ యాడింగ్ ఆల్ ద కరెంట్స్. సో ఇందులో కరెంట్ VA minus 20/5. సో 3 ohmsలో కరెంట్ VA minus 0/3 అండ్ 6 ohmsలో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ VA minus 40/6. VA minus 40 volts potential difference divided by resistance 6. Okay, so algebraic sum of these three currents equals to 0. Okay, so nodal analysis. Now determine this VA. So take VA common, 1/5 plus 1/3 plus 1/6. Now take this 20/5 right side, and this is minus 40/6 right side, it will become 40/6. Okay, now determine this VA. VA equal to let me take LCM here. It is 630. Yes, I can take 30. Okay, then 6 plus 10 plus 5 equals to, and here also you will get 30 LCM, and 6 into 2 20 plus 40 into 5. Okay, simple LCM, and here VA equals to so 620 120 plus 200 and divided by, this is 120 divided by, so this is 10 15 21. Okay, so what is VA? VA it is 320 divided by 21. So you will get 320 divided by 21 exact value. Let me take that exact value. 320 divided by 21. So it is 15.238. 15.238. Parameter it is voltage. So we got this node voltage VA. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన వోల్టేజ్ అనేది ఎంత ఉంది, మనకి 15.238 కదా. సో మనకి ఇందులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ త్రూ 3 ohms రెసిస్టెన్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాము, VA minus 0/3 అనేదే మన టోటల్ కరెంట్ ఐటీ అన్నమాట. సో ఈ ఐటీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ VA minus 0/3. సో నేను మళ్ళీ రాస్తున్నాను ఇక్కడ, I1 ఈక్వల్స్ టు VA minus 0/3. So 15.238 divided by 3. So how much you will get? 3 5s are 1. 3 I1 is equals to 5.07. Yes, 15 point, how much exact value? It is 15.238 divided by, this 15.07, next 9 it is, after 7 you will get 9 ampere. So previously we got same answer with effect of two individual currents, with effect of individual voltage sources. Sum of the current when sources are operated independently. సో మనకి 20 వోల్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చిన కరెంట్ని 40 వోల్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చిన కరెంట్ని సమ్ చేస్తే వచ్చిన టోటల్ కరెంట్ త్రూ 3 ohm రెసిస్టెన్స్ అనేది 5.078
ఇక్కడ 5.07 అని. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ సేమ్. సో లైక్ దిస్ వీ క్యాన్ ప్రూవ్. మనము సూపర్ పొజిషన్ థీరంని ప్రూవ్ కూడా చేయవచ్చు. సో 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ పెట్టి వచ్చిన కరెంట్ని ఇండివిజువల్గా వోల్టేజ్ సోర్స్ పెట్టినప్పుడు వచ్చిన కరెంట్ని యాడ్ చేసేస్తే వచ్చే కరెంట్ ఈ కరెంట్ సేమ్ అయితే, సో హెన్స్ ఇది ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వెరిఫై, యూ క్యాన్ వెరిఫై సూపర్ పొజిషన్ థీరం లైక్ దిస్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss ఒకటి వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ ఒకటి కరెంట్ సోర్స్ పెట్టేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.